ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے ضابطے کی کارروائی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ خیال رہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایک ہفتہ قبل ٹی ایل پی پر پابندی کا ریفرنس وزارت داخلہ کو بھیج دیا گیا تھا۔ آج ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزارت داخلہ نے سمری کابینہ کو بھجوائی ہے جس میں ٹی ایل پی پر پابندی انسداد دہشت گردی ایکٹ کی سیکشن 11B1 کے تحت تجویز کی گئی ہے۔ سمری میں کہا گیا کہ ٹی ایل پی پر نفرت انگیز تقاریر کرنے پر پابندی عائد کی جائے۔ ٹی ایل پی فرقہ وارانہ انتہا پسندی اور تشدد میں ملوث ہے۔ ٹی ایل پی بین الاقوامی تعلقات خراب کرنے کا باعث بنی ہے۔ چارج شیٹ میں کہا گیا کہ ٹی ایل پی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں ملوث ہے۔ ٹی ایل پی ہجوم کے تشدد میں ملوث ہے۔ بالکل، ٹی ایل پی نے نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ ٹی ایل پی ہتھیار سازی میں ملوث ہے۔ ٹی ایل پی نے محرم شیخ پورہ میاں والی میں فرقہ وارانہ تشدد کیا۔ 70 لوگ زخمی، 5 جاں بحق ہوئے۔ چارج شیٹ کے مطابق ٹی ایل پی کے حالیہ مظاہروں میں 6 افراد زخمی، 1 پولیس اہلکار شہید ہوا۔ ٹی ایل پی کے مظاہروں میں 47 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ بعض اہلکار عمر بھر کے لیے بھی معذور ہو گئے ہیں۔ پرتشدد احتجاج کی قیمت ٹی ایل پی کو چکانی پڑ گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے ضابطے کی کارروائی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو احکامات جاری کر دیے ہیں، جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایک ہفتہ قبل ٹی ایل پی پر پابندی کا ریفرنس وزارت داخلہ کو بھیجا گیا تھا۔ آج ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزارت داخلہ نے سمری کابینہ کو بھجوائی جس میں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 11B1 کے تحت تجویز کی گئی۔ سمری میں کہا گیا کہ ٹی ایل پی پر نفرت انگیز تقاریر پر پابندی عائد کی جائے۔ ٹی ایل پی فرقہ وارانہ انتہا پسندی تشدد میں ملوث ہے۔ ٹی ایل پی بین الاقوامی تعلقات خراب کرنے کا باعث بنی۔ چارج شیٹ میں کہا گیا ٹی ایل پی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں ملوث ہے۔ ٹی ایل پی ہجوم کے تشدد میں ملوث ہے۔ ٹی ایل پی نے نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ ٹی ایل پی ہتھیار سازی میں ملوث ہے۔ ٹی ایل پی نے محرم میں شیخ پورہ اور میاں والی میں فرقہ وارانہ تشدد کیا۔ اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی صنعت و زراعت کی ترقی کے لیے روشن معیشت بجلی پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ صنعتی و زرعی شعبے کے ماہرین اور کاروباری برادری کے وفد سے ملاقات کی۔ پیکج کے تحت صنعتوں اور کسانوں کو آئندہ 3 سالوں میں رعایتی قیمت پر اضافی بجلی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صنعتی شعبے کو 34 روپے اور زرعی شعبے کو 38 روپے پر ملنے والے یونٹس کی قیمت کو خاطر خواہ کم کر کے اضافی یونٹس فراہم کیے جائیں گے۔ آئندہ 3 برس میں پورا سال صنعتی اور زرعی شعبے کو اضافی بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ کی قیمت پر فراہم کی جائے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ روشن معیشت بجلی پیکج کے تحت فراہم کی جانے والی بجلی کا بوجھ نہ تو گھریلو صارفین اور نہ ہی کوئی دیگر شعبہ اٹھائے گا۔ وزیر بجلی سردار اویس لغاری اور ان کی ٹیم کی اس پیکج کی تیاری کے لیے کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کی ترقی اور روزگار میں اضافے کے لیے صنعت و زراعت کی ترقی انتہائی ضروری ہے۔ ملکی صنعتوں اور زرعی شعبے کے خطے میں مسابقت بڑھانے اور کاروباری سہولیات میں اضافے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ زراعت اور صنعتوں کے لیے اچھی خبر، حکومت نے بجلی سستی کر دی۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ صنعتی شعبے کو 34 روپے، زراعتی شعبے کو 38 روپے یونٹ ملنے والی بجلی کے اضافی یونٹس کی قیمت کم کر کے 22 روپے 98 پیسے کر دی گئی ہے۔ ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ 7000 میگا واٹ اضافی بجلی موجود تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ بجلی صنعت زراعت کو دی جائے۔ صنعت اور زراعت معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صنعتی شعبے کو 34 اور زراعت کے شعبے کو 38 روپے فی یونٹ ملنے والی بجلی کے اضافی یونٹس کی قیمت کم کی۔ زراعت کے لیے اضافی یونٹس کی قیمت 38 سے کم کر کے 22 روپے اور 98 پیسے کر دی گئی ہے۔ صنعتی شعبے کے لیے اضافی یونٹس کی قیمت 34 سے کم کر کے 22 روپے اور 98 پیسے کر دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے صارفین کی بجلی کی اوسط قیمت خرید میں بھی کمی آئے گی، جبکہ صنعت اور زراعت کے شعبوں کو اضافی بجلی کے استعمال پر کم نرخوں پر بجلی مہیا کی جائے گی۔ اگر آپ نے زراعت میں پہلے 100 یونٹ استعمال کیا اور اب اضافی 100 یونٹ کے استعمال پر اوسط بجلی کی قیمت میں 7 روپے فی یونٹ کمی ہوگی۔ سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ صنعت میں اگر آپ 1000 یونٹ استعمال کر رہے ہیں تو اب اضافی 1000 یونٹ کے استعمال پر اوسط بجلی کی قیمت میں تقریباً 5 روپے فی یونٹ کمی ہوگی۔ وزیر توانائی نے کہا کہ صنعت کے شعبے میں پہلے ہی قیمت کم کر چکے ہیں، اب مزید کمی سے صنعت کو فروغ ملے گا۔ عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس اقدام سے معیشت میں بہتری آئے گی۔
पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रोमानिया का सरकारी दौरा किया। SPR के मुताबिक दौरे के दौरान एयर चीफ ने रोमानिया के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से भी मुलाकात की और इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने, नए शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान रोमानिया के साथ मजबूत सफारती और दिफाई ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने कहा पाक फ़ज़ाइया नए शोबों में ताउन बाहमी हमांगी के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। एयर चीफ ने मज़ीद कहा कि इलाक़ाई अमन सलामती के हवाले से पाकिस्तान और रोमानिया के मौक़िफ़ में हम आहंगी पाई जाती है, जबकि दोनों ममालिक मुश्तरका चैलेंजेस के तनाजुर में दो तरफ़ा फ़ौजी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के पुरज़्म है। और रोमानिया के सेक्रेटरी दिफा ने पाक फ़ज़ाइया के जंगी रिकॉर्ड, पेशावराना महारत, आलमी सतह पर किरदार को सराहा और ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार भी किया। खबर देंगे, शेख सालेह अल फौजान को सऊदी अरब का नया मुफ्ती आज़म मुकर्रर कर दिया गया है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तजवीज़ पर शेख सालेह अल फौजान को सऊदी अरब का मुफ्ती आज़म मुकर्रर कर दिया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक शेख सालेह को सीनियर उलमा काउंसिल का सरबराह भी मुकर्रर किया गया है और उनका दर्जा एक वज़ीर के बराबर होगा। ख्याल रहे कि शेख सालेह अल फौजान को साबिक मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख के इंतकाल के बाद मुमलिकत का मुफ्ती आज़म मुकर्रर किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद अज़मा बुखारी ने कहा है कि सूबे के अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अज़मा बुखारी ने कहा कि हथियार बंद जत्थों को रियासत रेट चैलेंज नहीं करने देंगे और पंजाब में अमन ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जिसके पास कानूनी असलहा है उन्हें खिदमत मराकज़ पर रजिस्ट्रेशन करानी होगी। उन्होंने मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद और शहरी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर स्पेशल प्रोसिक्यूशन सेल भी कायम किया गया। इश्तिहार अंगेज़ी फैलाने वाले 75 सोशल मीडिया लिंक्स को ब्लॉक किया गया है। अगवान शहरियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है। खबर देंगे, बलोचिस्तान की जिला मस्तों की तहसील दश में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 9 मजदूरों को अगवा कर लिया है। ये मजदूर इलाके में एक ज़ेर तामीर इमारत पर काम कर रहे थे। अगवा होने वाले मजदूरों का ताल्लुक पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जाता है। लीवी ज़राए के मुताबिक मजदूरों को काम खत्म करके वापस जाते हुए पिकअप समेत अगवा किया गया। हमलावरों ने थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर को छोड़ दिया जबकि मजदूरों को पिकअप समेत ले गए। इत्तला पर लीविस फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। पहाड़ी सिलसिले और दीगर मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से मजदूरों की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरोए लाए जा रहे हैं। ताहाल किसी गिरोह ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ शहर कायद में पुलिस की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SIU पुलिस ने जाली कॉल सेंटर्स चलाने वाले मुलजिम समेत गार्डन पुलिस ने जाली करेंसी और डॉलर बनाने वाले मुलजिम को धर लिया है। तफसीलात जानते हैं आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। SIU पुलिस ने बोर्ड बेसर पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर जाली कॉल सेंटर चलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उधर गार्डन पुलिस ने जालसाजी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से जाली करेंसी समेत डॉलर, OPI और NF के ज्वाइनिंग ऑर्डर भी मिले। उधर मारीपुर आटा मिल के करीब तेज रफ्तार बस उलटने से 3 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साइड एरिया में फायरिंग से बच्चा और कोरंगी चमड़ा चुरंगी में डकैती मजामत पर फायरिंग से कासिम नामी शख्स जख्मी हुआ। डिफेंस ने पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि पापुश नगर में बुर्कापोश खवातीन जूलर शॉप से अंगूठियां चोरी कर ली। बाकी की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। और कंक्रीट के जंगल कराची में हीट वेव और अर्बन फ्लडिंग ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। एयर क्वालिटी आजकल बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। शहर कायद का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 195% रिकॉर्ड किया गया, जो माहिरीन के मुताबिक इंतहाई खतरनाक है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं साकिब खानजादा। में जाती गर्मी और यहाँ का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर इसने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। आइए जानते हैं शहरी को इस पर क्या कहना है, उन्हीं की ज़बानी। कराची की जिस सड़क पे भी जाते हैं वहाँ पे आपको डस्ट और धूल मिट्टी का एक बादल नजर आता है, आपको गुबार नजर आता है। कोई भी रोड ऐसी नहीं है जो कि सलामत हो, हर तरफ कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन है कि इस वक्त हमें इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स फौरी तौर पर लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सारा दिन जो है हमारा गुजारना जो है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा दिन आप देखें रोड टूटा हुआ है, धूल मिट्टी ने जो है ना बहुत बुरा हाल किया हुआ है। अभी वैसे ही मौसम चेंज हो गया है, नज़ला जुकाम खांसी, हमें तो बैठना ही बैठना है, घाक आए या ना आए, हमने सारा दिन यहाँ गुजारना है धूल मिट्टी में। परेशानी इस चीज़ की यहाँ पर मट्टी धूल इतनी उड़ती है कि हमारा बैठना जो है ना दुश्वार हो जाता है बिल्कुल, और कस्टमर हमारे पास आता नहीं है।
मट्टी बहुत है, हमारा खुद का बुरा हाल हो जाता है इधर जो है ना मट्टी में। देखें जगह जगह रोड खुदे हुए हैं, गलियां खुदी हुई हैं, धूल मट्टी उड़ रही है, माहौल के अंदर इतना पॉल्यूशन है कि बारिशें होने के बावजूद पॉल्यूशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए कि हम हुकूमत सिंध से ख़ास तौर पे मुदवाना यार्ज करते हैं कि ख़ास तौर पे कराची के इन मामलात पे तवज्जो खुसूसी तौर पे दी जाए। मुल्क में मौसम का तवाज़ुन बिगड़ चुका है। कंक्रीट के जंगल कराची में हीट वेव और अर्बन फ्लडिंग ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। एयर क्वालिटी आज बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। अगर हम कराची की बात करें तो कराची का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 195% रिकॉर्ड किया गया है, जो कि माहिरीन के मुताबिक इंतहाई खतरनाक है। सर्दी कम, बहार गायब और गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। मानसून की बारिशें बरसती नहीं, अगर बरस जाएं तो इस कदर होती हैं कि अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। दरख्त जो फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड जब्त करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे, अब बराए नाम रह गए हैं। यही वजह है फिजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है और हीट वेव शिद्दत से लौट रही है। इसलिए मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। दरख्त जो कार्बन डाइऑक्साइड जब्त करके ताज़ा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे, अब बराए नाम रह गए हैं। यही वजह है फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। हुकूमत को संजीदगी से इस पर काम करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद दिलशाद के साथ साकिब खानज़ादा, NTN न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।